Gratitude. The ego thinks of what it wants and has not. This is its constant preoccupation. The soul is aware of what it is given and lives in endless gratitude. Gratitude. It is you who open all the closed doors and allow the saving grace to enter. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम भाव प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलतु आम नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 213। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम जटणी खोर्धारू मातृप्रसाद भाई को आम अनुरोध करुचु। भाई आप मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। मां सावित्री पार्ट 1 बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 7 The Descent into Night, page 213. And at parades of white distorted forms and gargoyle masks obscene and terrible, trampled into tormented postures, the nonsense and execrable evil's worshipper, she made vileness great and sublimated filth, a dragon power of reptile energies, and strange effeminacies of groveling force, and serpent grandeurs couching in the mire, drew adoration to a gleam of slime. All nature pulled out of her frame and base, was twisted into an unnatural pose, repulsion stimulated inert desire, agony was made a red spiced food for bliss, hatred was toasted with the work of lust, and torture took the form of an embrace, ritual anguish consecrated death, worship was offered to the undivine, a new aesthesis of infernal art that trained the mind to love what the soul sets, imposed elegance on the quivering nerves, and forced the unwilling body to vibrate, too sweet and too harmonious to excite. In this regime that sullied the being's core, beauty was banned, the heart's feeling dulled to sleep, and cherished in their place sensations thrills. The world was food for jets of sense appeal. Here cold material intellect was the judge, and needed sensual prick and jog and lash, that its hard dryness and dead nerves might feel some passion and power and accurate point of life. A new philosophy theorized evil's rights, gloried in the simmering drought of decadence, a gave to a python force persuasive speech, and armed with knowledge and primeval brute, over life and matter only brooding bowed, mind changed into image of rampant beast. It scrambled into the pit to dig for truth, and lighted its search with the subconscious flares. Ma. धन्यवाद भाई। इतने जाए आम नीरव ध्यानस्थ थे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण छंदे छंदे समय होती आम कार्यक्रम गोटे मातृ संगीत निवेदन करवा प्रभु मां चरणार बिंदरे ब्रह्मपुर गंजाम सुमंत भाई कंठ सुमंत भाई को आम अनुरोध करवा भाई आपण गोटे मातृ संगीत प्रभु मां चरणार बिंदरे अर्पण करंतु भाई।
मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। दिव्य भावों के पुष्पों को अर्पित करूं, दिव्य भावों के पुष्पों को अर्पित करूं। दर्श पलकों में तेरे ही भाता रहूं, दर्श पलकों में तेरे ही भाता रहूं। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। तेरे नैनों से जागी निहारो मेरी, तेरे नैनों से जागी निहारो मेरी। चूम लूं ये चरण तेरे पावन सदा, चूम लूं ये चरण तेरे पावन सदा। मेरे सर पे तेरे हो वरद हस्त माँ, मेरे सर पे तेरे हो वरद हस्त माँ। मेरे तन मन में ममता का सावन सदा, मेरे तन मन में ममता का सावन सदा। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। चाहे कितनी भी बाधाएं आती रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं आती रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं आती रहे। दीप बन के तूफानों में जलता रहूं, दीप बन के तूफानों में जलता रहूं। चाहे दुर्गम पुरानी सदा ही यहाँ, चाहे दुर्गम पुरानी सदा ही यहाँ। ऊंच शिखरों पे हरदम ही चढ़ता रहूं, ऊंच शिखरों पे हरदम ही चढ़ता रहूं। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। ऐसे कर दो कृपा माँ मधुर तो मेरी, ऐसे कर दो कृपा माँ मधुर तो मेरी। प्राण के रागणी गुनगुनाने लगे, प्राण के रागणी गुनगुनाने लगे। मेरे सिसता के कलियां ये खिलती रहे, मेरे सिसता के कलियां ये खिलती रहे। जिंदगी की ये आभा लुटाने लगे, जिंदगी की ये आभा लुटाने लगे। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। दिव्य भावों के पुष्पों को अर्पित करूं, दिव्य भावों के पुष्पों को अर्पित करूं।
दर्श पलकों में तेरे ही भाता रहूं, दर्श पलकों में तेरे ही भाता रहूं, मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। माँ 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 माँ, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। धन्यवाद भाई। एतबेले जाए आम सुमंत भाई कंठर श्रवण करुले मातृ संगीत, मां कथा बहुत भाइब्रेशन थिला एवं आम समस्त को एकीभूत कर देथिला भाईंकर वंदना। प्रभु मां चरण कमल से दिव्य जननी सी आम हृदय भितर रही तांकर कथा को शुणेबे एवं आम समस्त को परिचालित करेंगे तांकर दिव्यत कथा को। यही भाव सूचाऊला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। समय है मां दिव्य कथामृत को पुणी आलोचना करवा। मां जो प्रतीक जो 12टी जो मां चक्र मातृ चक्र जो 12टी शक्ति को नहीं करी जो चक्र माँ से 12टी शक्ति को नहीं सारा विश्व को परिचालित करुचंती। तो तार विषय आम आलोचना को धारावाहिक भाव में आगे नौचे। गोपीनाथपुर कटकपुर विश्वजित भाई द्वारा प्रति मासरे आम गोटे गोटे से पाखुड़ा आम खोलुचे जो 12टी शक्तिर पाखुड़ा। गत थर आम ह्यूमिलेट करथिले, विनम्रता चलता। वर्तमान आज आम मां द्वितीय शक्ति ग्राटिट्यूड तार पर सुंदर आलोच्य विषयटी रखिछन्ति भाई। कृतज्ञता कृतज्ञता खोली दिए सब रुद्ध दरजा। ग्रेटिट्यूड ओपन्स ऑल क्लोज्ड डोर्स। भाई को आम अनुरोध करवा। भाई को भाई आलोचना जारी रखंतु। ये जो टॉपिक टी रही मां द्वितीय शक्ति ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ओपन्स ऑल दी क्लोज डोर्स। कृतज्ञता खोली दिए सब रुद्ध दरजा। विश्वजित भाई गोपीनाथपुर कटक भाई। ओम तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। दिव्य जननी श्री मां परम प्रभु श्री अरविंद मां को अशेष करुणारू आम समस्त प्रकृत दिव्य जननी और परम प्रभु पाखे से असीम कृतज्ञता। से आमको एक महार्ग सुजोग देइचंती। वर्तमान परिप्रेक्षी गोटे नूतन जगतर प्रतिष्ठा पाई तांकर सहचारी रूपे आम कार्य करिपरिबा, तांकर यंत्र रूपे कार्य करिपरिबा। आठू परम सुजोग आउ कौन होई थाई पारे। आमे गत 2 सप्ताह धरी 2 मासरे विभिन्न भिन्न सप्ताह रे आमे जो विषय वस्तु ने आलोचना करथिले ता थिला श्रीमां को प्रतीक। श्रीमां को प्रतीकर जा मां कहिसेंती जे मां को प्रतीकर जो बहिस्थ 12टी पाखुड़ा ता तांको द्वादश गुण को वहन करती। आमे गत मासरे जो विषय वस्तु पर आलोचना करथिले ता थिला विनम्रता। मांकर
ସେଇ 12ଟି ପାଖୁଡା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡା। ବିନମ୍ରତା ମାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଧାରା, ମାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ, ଯିଏକି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଥାର୍ଥ ବିନମ୍ରତା କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିନମ୍ର ହେବା ହିଁ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ସେଇଟା ହିଁ ଏକେବାରେ ଠିକ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ ଧାରଣାଟି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ, ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିଟି ନିଜେ ବଜାୟ ରଖିବ, ତା ଫଳରେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆସିବ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଚରେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖୁଡାକୁ। ମା ତା ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା। ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟିଏ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ବାର ଶୁଣିଥିବା। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଭେଟିଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇ ବାଟେ ଯାଇ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାସ କରୁଥିବା ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଠିକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ। ସେ ଯିବା ବାଟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ରହନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରବରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ଦରଜା ଆଡକୁ। ମା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଆଉ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମା କାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମା ଆପଣ ଏତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏତେ ଅର୍ଥ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ମା ସେଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଅର୍ଥରେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ଆଡକୁ ମତେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏତିକି ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଦିନଲିପିରେ ମାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଆଡକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଠି ହିଁ ରହନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। କୃତଜ୍ଞତାର କାହାଣୀ। ଯେତେଥର ବି ଏଇ କାହାଣୀଟି ପଢେ ଶୁଣେ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା, ସେ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସେ ରୂପ ନିଏ, କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ଆମ ହୃଦୟ, ଆମର ସାଧାରଣ ହୃଦୟ, ସାଧାରଣ ମନ ତାକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ବୁଝିପାରିବନି ତା ସ୍ୱରୂପ କଣ। କେବଳ ତାକୁ ଗଭୀର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଟା କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସେତେ ସେତେ କେବଳ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପ ବହିଯାଉଥିବ। ସେଇଠି ଆସିବା ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ, ସେଇଠୁ ଖୋଜିବା ସେ କୃତଜ୍ଞତାକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘନ ଘଟା ଚାଲିଥାଏ, ଅନେକ କୋଳାହଳ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଆତ୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବା, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା, ଏଟା ହିଁ ପାଇବା ଯେମିତି ଆମ ଜଗତଟି, ଆମ ନିଜ ଦୁନିଆଟି କେବଳ ଆମଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି
ଆମଠୁ ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଜୀବନ ଦିନ ଆସେ, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସବର ସହିତ ତାକୁ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କିଛି ପରାଜୟ ଆସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହିତ ହୋଇପଡୁ। ଏଇଟା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଘଟଣା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ। ଆମର ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ଛଡା ବାକି ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବାକି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ରହିଲା ସବୁ ଆମର ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସୀମାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ, ଯାହା ପ୍ରତି ଆମେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନା। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, କେତେ ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଦାମିକିଆ କାରଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଟିଏ ନିଜର ଗଢି ପାରିଛି, ମୋର କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିଛି। ଏଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ଆଉ ଆର ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଣ୍ଡଲେସ୍, ଲିଷ୍ଟ ସରେନି। ତ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ କୃତଜ୍ଞ ତାହେଲେ ହେବି? ମୋର ତ ଚାହିଁବାଟା ଅପରିସୀମ, ମୋର ଇଚ୍ଛାଟି ଅପରିସୀମ, ମୁଁ ତ ପୂରଣ ହିଁ ସବୁ ହେଇପାରୁନି। ତାହେଲେ କୃତଜ୍ଞତା କୋଉଠୁ ଆସିବ ତା ଭିତରେ? କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଫୁଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ମାଇ ଲାଇଫ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିରେ କୃତଜ୍ଞତା ଆସିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ତ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ମୋ ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଣ୍ଡଲେସ୍। ତାରି ଭିତରେ କେବଳ କିଛି ଜିନିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ମୋଠୁ କିଛି ଛଡେଇ ନେଇଯାଉଛି, ମତେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହେଇ ପଡୁଛି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଜୀବନଟି ମୋର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇ କୋଳାହଳ ଭିତରେ, ଏଇ ନଏଜ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସରଳ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବଟି, ସେଟା ଯେମିତି କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଖୋଜି ପାଇବି? ତା ସମୟ ସହିତ କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଇଛି। ମନେ ପଡୁଛି ମାଙ୍କର ଗପଟିଏ, ସଦ୍ଗୁଣଚୟ। ମା କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଥିଲା, ସେଇ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାସାଦର ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟର ପ୍ରାସାଦ। ଯୋଉ ଉତ୍ସବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଦେବତା ଓ ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ଆଉ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଏକାଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଭାଗକୁ ହଠାତ୍ ସେଇ ତାର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ନବାଗତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଚେହେରାର କିଛି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କୃଶ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ବସନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଦରିଦ୍ର, ଥିଲେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ। ସେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ସଭାରେ, ସମସ୍ତେ ଜାକଜମକିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଟିକେ ଛିଡା ହଉଥିଲେ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ କିଛି ଠିକ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁଣ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ବିବେକ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିଲା, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛୁ, ପରସ୍ପର ନାଁ ବି ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଗୁଣ ଗୁଡକୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୁମ ସହିତ ତ କୌଣସି ପରିଚୟ ଥିଲା ଭଳି କେବେ ଲାଗୁନି, ତୁମକୁ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲା ଭଳି ମନେ ପଡୁନି। ତୁମେ କିଏ ଥରେ ଆମକୁ କହିବ କି? ସେଇ ଯେ ନ୍ୟୁ କମର ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ନବାଗତା ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟି ପକାଇଲେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହାୟ ହାୟ, ଏଇ ପ୍ରାସାଦରେ ମୁଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ମତେ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ କ୍ୱଚିତ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ, କ୍ୱଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ମତେ ଆପଣା ପାଖକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ବାସ୍ତବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, the attitude of grateful is really neglected, an act that is not found in the world, at least it is very rare. କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ, ତାକୁ ପୁରା ଜଗତରେ ଅବହେଳା କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଇ କୃତଜ୍ଞତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ
कोठी दुनिया रे सहज मिले नहीं, अंततः यह खूब विरल बोली माँ कहते। ए कृतज्ञता कौन ताले कौन? माँ कहते ए लविंग रिकग्निशन ऑफ द ग्रेस रिसीव्ड फ्रॉम द डिवाइन। भगवान को ठारू अजाचित भावे जो कृपाटी पाउछु तार गोटे प्रेमपूर्ण आम पाखे परिचय, सेटा हूँ कृतज्ञता। आम रिकग्नाइज कलु, हम ताको स्वीकृति देलु कि भगवान का कृपा अजाचित भावे पृथ्वी भितर कार्य करुछि। एते सहज नहीं, ताको स्वीकृति देवा एते सहज नहीं। आम प्रति मुहूर्त भावु जहाँ भी किसी होची मु सब कर दोची, मोर सबुठु अत्यंत प्रिय व्यक्ति टे कर दोची। A humble recognition of all that the divine has done and is doing for you. एक विनम्र स्वीकृति आज जाए भगवान एपर्यंत मो जीवन रे भगवान जहाँ भी करछन्ती, जहाँ भी करी जहाँ भी करिवे तार गोटे विनम्र स्वीकृति होची कृतज्ञता। तो स्पोंटानियस फीलिंग ऑफ ओब्लिगेशन टू द डिवाइन। हमें भगवान कर निकट रे रहिचु, तांकरी चरण कमल रे हमें आश्रित, एई भली हमर स्वतःस्फूर्त अनुभव हम भीतर आथिबो। एई जिनसटी कोन करे, इट मेक्स यू टू डू योर बेस्ट टू बिकम लेस अनवर्दी ऑफ व्हाट द डिवाइन इज डूइंग फॉर यू। भगवान प्रति नियत प्रति मुहूर्त रे हम पई जहा जहा करू जाउचंती, हमें तार जेमते अयोग्य न हो से सर्वोत्तम भावे होई उठिया पाई हमको गोटे प्रेरणा दिए, हमको से ही करे दिए। यही स्वतःस्फूर्त अनुभव पूरा विनम्र स्वीकृति हमको से जिन प्रेरणा दिए। उच्चतर अर्थ को देखा गले अत्यंत सुंदर भाव कहते माँ प्रभु जे आम यदि पूर्णांग युग प्रवेश करने चाहूँ ताहले निश्चिंत रूपे आमे भगवान पाखे संपूर्ण रूपे समर्पण करने भीतर गोटे संकल्पबोध रहा निश्चिंत आवश्यक, आछड़ा अन्य उपाय नहीं। किंतु ता सहित जन पाखे 5टी मनस्तात्विक सद्गुण रहा आवश्यक। 5 साइकोलॉजिकल वर्च्यूज, 5 साइकोलॉजिकल परफेक्शंस, 5टी मनस्तात्विक पूर्णता जहाँ कही परिवा से चंपा फूलर 5टी पाखुड़ा हिसाब से नामकरण कराई। से परफेक्शंस ना दौरान सिंसियरिटी और ट्रांसपेरेंसी, फेथ और ट्रस्ट। तृतीय जिन कहते डिवोशन और ग्रेटिट्यूड, भक्ति एवं कृतज्ञता को से गोटे स्तर से तुलना करछन्ती। दी जन पाखापाखि एका भली कथा, उभय परस्पर संलग्न। तो से कृतज्ञतार अनुभव हम केमिति करि परिबा, कोठु आसे से कृतज्ञतार अनुभव, से कृतज्ञता हमको कौन दिए, इस परवर्ती मुहूर्त में धीरे धीरे आलोचना करिया जिबा। किंतु गोटे जिनस मन रखिथिबा, आज जहाँ हम आलोचना करिया जाउछे एटा कौन रूपे एक वक्तृता नुहे, कौन रूपे अभिभाषण नुहे। ए मुहूर्तटी माँ आमको उपहार स्वरूप देइचंती। आमे ए कृतज्ञता को आज ए मुहूर्त अनुभव करिया। हमर समग्र जीवन भितर को स्थल रे आमे कृतज्ञ हेई परिबा, कौन पाई कृतज्ञ हबा, को भली भाबे अभिव्यक्त करिबा, ता संबंध टिके यदि सचेतन हो पारिबा ताले ए मुहूर्त तार तात्पर्यटी बहन करियो। गोटे वाक्य जिते थर आवृत्ति करे अत्यंत चमत्कार लगे। माँ कहते कृतज्ञता छड़ा अन्य कौन जिनस तुमको केते आनंद दे परिबो नहीं। देयर इज नथिंग दैट गिव्स यू ए जॉय इक्वल टू दैट ऑफ ग्रेटिट्यूड। बुझिन तमे गोटे चढ़े को कलर तार कलर सुनछ, गोटे सुंदर फूलटी देखुच, गोटे छोट शिशुटी तार स्मित हस, तार चपल दुष्टामी ताकू भी लक्ष्य करुच, गोटे अत्यंत उदारतापूर्ण कार्य को देखुच, गोटे सुंदर वाक्यटी तुम पढ़ुच, अस्तगामी सूर्य को देखुच, जहाँ भी हो यही सब जिन तुम देखुच, तुम दृष्टि आसुची, तुम कर्ण ताको शुणुची, से समय हठात किसी गोटे तुम भीतर आसे, गोटे प्रकार आवेग, एते तीव्र आवेग। कौन से आवेग ना ये जगत से दिव्य जननी को अभिव्यक्त करुची। और ये समग्र जगत ए दृश्यमान पृथ्वीर पश्चात भाग, ठीक ता पश्चात भाग किछि गोटे अच्छी
ସେଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ, ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମା। କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତେ ଯେତେ ଗତିବୃତ୍ତି ତମ ଭିତରେ ଆସେ, ଏଇ ଗତିବୃତ୍ତିଟି ଯୋଉଟା ତୁମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସେ, ଏଇ ଜିନିଷରେ ତମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସେଥିରେ କିଛି ମିଶ୍ରିତ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଆମର ଯୋଉ ଅହଙ୍ଗର ପରିସୀମା କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହିଯାଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ। ଏମିତି କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆତ୍ମଦାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ। କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଓ ତାହା ଭଳି ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରେ, ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଆମକୁ ଏକ ତୀବ୍ର ଉତ୍ସାହରେ ଆମ ଭିତରଟାକୁ ଭରପୁର କରିଦିଏ। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମଣିଷ ଚେତନା ଯୋଉ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଇ ଗତିବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅହଙ୍ଗର ପରିସୀମା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଟେକି ନେଇଯାଇପାରେ, କାଢି ନେଇପାରେ। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଉଭଳି, କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଠିକ ସେଇଭଳି। ଆଉ କୌଣସି ଡିରେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଏପଟକୁ ଯିବ ସେପଟକୁ ଯିବ, ଆ ପାଖକୁ ତା ପାଖକୁ, ଚାରିଆଡକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ରେଡିଏଟ ହେଇଯାଏ, ବିକୃତ ହେଇଯାଏ, ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚାରିଆଡକୁ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ ଦ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଫ ଲଭ୍। ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଉଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ସେଇ ପ୍ରେମକୁ କିଞ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ଜାଣିଥିବ ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନ କେତେ ବ୍ୟାପକ, କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଭରି ଦେଇପାରେ ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନ। କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସେଇଭଳି। କହୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ରୂପ ହଉଛି ଏଇ କୃତଜ୍ଞତା। କୃତଜ୍ଞତା କେତେ ରୂପରେ ଆସିପାରେ, କୋଉ ଭଳି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରିପାରେ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ କିଛି କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନର କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ରହିପାରେ। ମନର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ କଣ ନା, ମନର କୃତଜ୍ଞତା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ନେଇଯାଏ। That is the gratitude of the mind. ମନ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞ ରହୁଥିବ, ସେତେ ସେତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହଉଥିବ। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା କ୍ଷଣି ହିଁ ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଫିଟି ଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଦ ଭାଇଟାଲ, ପ୍ରାଣର କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରକୃତିରେ କାହାର? ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆନ୍ତର ପ୍ରାଣର ସେ ଆନନ୍ଦ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଛୁଟେ। ଖାଲି ଆନ୍ତର ପ୍ରାଣ ନୁହଁ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାସି ଯାଇପାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ। ଆମର ପୁରୁଣା ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହେ, ସବୁବେଳେ ନିଜର କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡିକ, ତାର ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ମିଳିବ, ସେଇ ଆନନ୍ଦର ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସଟାସି, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସତ୍ୟକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରିବ। ସେଇଟା ତ ଆମ ପ୍ରାଣ ଚାହେଁ, ଆନ୍ତର ପ୍ରାଣ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ହିଁ କୃତଜ୍ଞତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଦ ଫିଜିକାଲ, ଆମ ଶରୀରର କୃତଜ୍ଞତା। ଶରୀର ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା କୋଉ ରୂପରେ ଆସିବ ନା, ଦ ଜୟ ଅଫ ବିଙ୍ଗ, ହୋଇ ଉଠିବାର ଆନନ୍ଦ। ହୋଇ ଉଠିବାର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ଡିଭାଇନ। ମାଗତ୍ର ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନିଜେ ହୋଇ ଉଠିପାରିବା। ଆଉ ବିରାଟ ବଡ କୃତଜ୍ଞତା କଣ ଅଛି? କୃତଜ୍ଞତା କେବଳ ପାଟିରେ କୁହାଯାଏନି ଯେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଅବଶ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ କଣ ହେଇପାରେ ନା, ନିଜେ ଆମେ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ କୃତଜ୍ଞତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା
ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଆମର ସବୁଠୁ ଗଭୀରତମ ସତ୍ତାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କରୁଣା ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟର ହିଁ ଗୁଣାବଳୀ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନରେ ଚୈତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ এই କରୁଣା ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଜଣେ ତାର ଭିତର ପ୍ରଭାବରେ ନାହିଁ, ତାର ଆନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭାବରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି এই କୃତଜ୍ଞତାର ଗୁଣଟିକୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚୈତ୍ୟର ହିଁ ଗୁଣାବଳୀ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଲ ବନେଇକି ରହିଛେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛେ, ଆମେ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମର କଣ ଚାଲିଥାଏ? ମୁଁ କଣ ଚାହେଁ, ମୁଁ କଣ ଚାହେଁନି, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି, ମୁଁ କଣ ଖାଇବିନି, କି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ନଦେଲା ମୁଁ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥଠୁ ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଲୁଚିକି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାଟି ତାର ଗୁଣାବଳୀ କଣ? ସେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଥାଏ, ସଚେତ ଥାଏ, ମତେ କଣ ଦିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଥାର୍ଥ ମତେ କଣ କଣ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ସୀମାହୀନ କୃତଜ୍ଞତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ। ମନେ ପଡୁଛି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟି ମାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସାଧକ ସହଯୋଗୀ ସେ ଖୁବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଯିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ବି କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ମା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ଡକେଇ ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପିଲାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେବା କଲ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ବହୁ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ। ଭଗବତୀ ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋତକରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭଗବାନ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲାଣି, ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ କାହାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପାରିବା? ଜଣେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତୁମେ କେତେ ତାର ସେବା କରିଥିଲ। ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହଠାତ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧିତ ଭାବ, କୋଉଠି ଦୁଃଖ ଭାବ ଆସେ, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆମେ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଉ କି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବାଟିଏ କରିଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିଲେ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡିକୁ ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରନ୍ତି। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହିଁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ କୃତଜ୍ଞତା କେବଳ କଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ମା କହୁଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ? ଏତେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ? ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବିଚାରଶୀଳ ନୁହେଁ, ଏତେ କଠୋର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଥିବା ମାଇଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଏମିତି ମନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ ହିଁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ମନ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁ ନଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବଟି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି 100 ଥରରୁ 98 ଥର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାବି କିଛି ଘଟଣା ହଉଛି, ଯାହାବି କିଛି ମଣିଷ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ସେ ସବୁବେଳେ କାରଣ ଖୋଜି ବସେ, ସବୁବେଳେ ପଚାରେ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ସେ ପଚାରି ବସେ, ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରି ବସେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ
ପଶୁ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ। ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି, ସାଧାରଣତଃ କୁକୁରଟିକୁ ଦେଖିଥିବା, ବିଲେଇଟିକୁ ଦେଖିଥିବା, ଗାଈଟିକୁ ଦେଖିଥିବା, କିଛି ବି ତାକୁ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାକୁ ଗେହ୍ଲା ବସ୍ତ କଲେ ବା କୌଣସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଆଖିରୁ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲେ ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସେ, କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଏତିକି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟି ମୋ ଭିତରେ ବୋଧେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଭରସା ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଫେଥ୍ ଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମ ସେଇ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଗତିବୃତ୍ତି ସେଇଟା, ଯାହା ଅନକାଲକୁଲେଟିଂ, ସେ କେବେ ବି ହିସାବ ନିକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ସେଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରୂପ। ଯେତେ ଯେତେ ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ କାଲକୁଲେସନ, ମାନସିକ ମେଣ୍ଟାଲ ବାର୍ଗେନିଂ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଥିବ, ସେତେ ସେତେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିରଳ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ମଣିଷ ଯେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ଅଧିକ ଚତୁର ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ଚତୁର ହଉଛି ସେତେ ଅଧିକ ଦେଖି ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ସେ କରୁଛେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ପାଠୁଆ, ଯୋଉମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସୋ କଲ୍ଡ ଲିଟରେଟ୍ ବା ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାବତୀୟ ଅବାଞ୍ଛିତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବିଧ୍ୱଂସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଅପରାଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯାହାର ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସେମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପଟେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଛି, କେତେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ଫୁଟି ଉଠିବାର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଭାବରେ ତା ବାସ୍ନା ସେ ଭିତରେ ଦେଉଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ସେ ହିସାବ ନିକାଶ କରୁନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ଲାଭ କ୍ଷତିର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସେ ଜିନିଷଟି କରୁଛି, ହୋଇ ଉଠିବାର ଆନନ୍ଦରେ କରୁଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦରେ କରୁଛି। ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ହୋଇ ଉଠିବାର ଅଛି ଭିତରେ, ସେ ହଉଛି ଏଇ ଫୁଲଟିଏ ଭଳି ଆମେ ହୋଇ ଉଠି ପାରିବା। ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ମଣିଷ କେମିତି ଫୁଲ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଅନୁଭବରୁ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଫୁଲଟି ଫୁଟି ଉଠି ପାରିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବେ ଏ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଦେଖିବା, ମନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ, ଏ କୃତଜ୍ଞତା ପତ୍ର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡୁଛି। ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ? ଜାପାନରେ ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ଭୂମିକମ୍ପ ସେଠି ହୁଏ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକମ୍ପର କାହାଣୀ କହୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ବାସଗୃହଟି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହଟି ସେଇଠି ପଡିଛି। ଗୋଟେ ସବୁ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି ସବୁ ଘରର ଇଟା ପଥର କଂକ୍ରିଟ, ତାର ଭିତରେ ସିଏ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଜରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଗକୁ ଢଳିକି ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାହାରା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମର ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘରଟି ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ହିଁ ଆସି ପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ହିଁ ପଡିଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ମାଡ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ରେସ୍କ୍ୟୁର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟର ସହିତ ସେ ସେଇ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ବଡିଟି ଚାପି ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ସେ ପଶିକି ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଶରୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ କାଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ,
ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଟିମ୍ ଲିଡର ସିଏ କଣ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠାଏ, କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠେଇବି। ତ ସେ ସେଇଠି ନଇଁ ପଡିଲେ, ସେଇ କାନ୍ଥ ଦିଟା ଭିତରେ ନଇଁ ପଡି ତାଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ଉଠେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ତାକୁ କିଛି ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚିଛି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚାପି ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କଲେ, ସେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ 3 ମାସର ଶିଶୁଟିଏ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଭିତରେ ତାକୁ ଗୁଡା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଠିକ ସେ ମାର ମୃତ ଶରୀର ତଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲାନି। ତା ମାଟି ସିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ତ 3 ମାସର ଶିଶୁଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରଟି ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ପଛେ ମୋ ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ତାରି କୋଳ ଭିତରେ। ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେ ତା ପିଠି ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ପଥର କଂକ୍ରିଟ, ସେ ମରିଯାଇଛି, ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ମା ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇପାରେ। ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା, ସିଏ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉନଥିବେ, ତାର କଳନା ଅଛି କି? ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ କୃତଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଆପଦ ବିପଦରୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷର ସେ ମହତ୍ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଦେଇକି ହୁଏ ଯେ ସେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ମା ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶହ ଶହ ଚିଠି ଆସେ, ଅନେକ ଚିଠିରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ କେତେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ମା ମୋର କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଛି। ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଲେଖନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ନୁହନ୍ତି ଯେ କୃପା କୋଉ ଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କୃପା କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତମର ତିଳେ ମାତ୍ର ଧାରଣା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇନଫିନିଟଲି ହାୟର ଗ୍ରେସ୍। ତାପରେ ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ କୋଉଠି ଜଣେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଏ ଜଣେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଲି। କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ କୋଉଠି ଜଣେଇବା କାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର କିଏ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ କଷ୍ଟକର। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦୋଷ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପଡୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଟକେଇ ଦବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇନି ତ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ପ୍ରକୃତିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଜି ପାଇବ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ହୁଏତ ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତମକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଜିନିଷଟି କରିଦେଲା ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଟାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ଏତିକି ମନେ ପକାଅ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତୁମକୁ ଏଇ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ବି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ, ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିର ସୁଯୋଗଟି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଆମେ ସେଟାକୁ ହରାଇ ବସୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମ ସୁଯୋଗ, ଏ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବଟି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା
से कृतज्ञता पुणी कहीं आवश्यक ना आम भितर थिबा अहंकार दूरीकरण पाई माँ कहते गोटे अत्यंत आनंदपूर्ण कृतज्ञतार भाव छड़ा ए अहंकार रूपक रोगर निराकरण पाई आउ बेटर उपाय नहीं आउ सर्व आउ ताठू उत्तम उपाय नहीं सेठी कहउचंदी जणे कृतज्ञता भावटी निज रहुची कारण से मुहूर्त अत्यंत मुक्त अनुभव करे से संकीर्णतार कौन स्थान न थाए कौन गोटे बांधी कौन अत्यंत इनसिस्ट करवा यहाँ ही मो दरकार यहाँ ना हबनी मोर यहाँ ही इच्छा मोर यहाँ ही दाबी जड़े ता भर के बांधी जाए हठात ता स्थान रे गोटे अत्यंत व्यापकता आसे गोटे विस्तृति आसे सब किसी बाहु मिले प्रसारित हो जाउची आम भीतर गोटे नीरव स्मित हस थाए ए विश्व जहाँ जहाँ सब रहस्य चलुची प्रति गोटे आश्चर्य भाव थाए माँ कहते यहाँ निजस्व अभिज्ञता कहूँ माँ कहते मो सह तुम पुनरावृत्ति कर यही रास्ता तुम यथार्थ अग्रगति चाहूच जदि तुम से अहंकार से सीमा रेखा भर उत्तीर्ण होगा चाहूच कृतज्ञता भावटा हूँ तुम गोटे एसेंशियल एलिमेंट एटा द्वितीय भाग गला तृतीय भाग तापर आसी कृतज्ञता भावटी सहाय भाव देखिया गले आमको जिते एते जीवन रे असुविधा आसे ताठू हमको उत्तीर्ण कराए ताको अतिक्रम करिया सहायक हुए सेटा तो आमे हम जीवन रे निश्चिंत रूप समस्ते कोट ना कोट एक्सपीरियंस करथिबा तेणु से विषय विशेष आलोचना करियार आवश्यकता नहीं कृतज्ञता पुणी कहीं देखेबा ना कृतज्ञता ही यथार्थ आनंद दिए आम अनेक उदाहरण छल आलोचना कले पुणी कृतज्ञता कहीं आवश्यक ना आम भीतर भक्ति भावटी को आहरी गभीर करने को कृतज्ञता दरकार माँ कहते समय समय गोटे कृतज्ञता भाव आसे कौन ना ये पृथ्वी भगवान अच्छा अनुभवटी आमको एमती गोटे कृतज्ञता भाव में परिपूर्ण कर दिए केवल ये कथाटी भगवान ये पृथ्वी पृष्ठ अच्छा ए दुनिया एमती किसी अच्छी जहाँकि निजे दिव्य निजे भगवान जो स्वरूप जो भावटी आम भर हठात जाग्रत होची जिनसटी आमको आम भक्ति भावटी को अत्यंत तीव्र कर दिए तो ये कृतज्ञतार आवश्यकता रही तो ये कृतज्ञता भावटी आम भर केमिति आम अधिक अधिक जाग्रत कर माँ कहते बेले बेले तुम कौन सी गोटे उदारपूर्ण कार्य देखुव कि गोटे चमत्कार जिनस देखुव कि गोटे वीरत्वपूर्ण कार्य देखुव जोटी तार आत्मा तार से अपूर्व विभवटा को प्रकाशित करे बा तुम एमती किसी व्यक्ति को देखुव जहाँ पाखे गोटे अपूर्व सौंदर्यटी अच्छी गुणर अपूर्व सौंदर्यटी अच्छी से समय रे यही सब घटना बड़ी ही आम के आखि फेर नबानी ये जिनस को आम देखिक पाइबा से प्रकृति हठात से जिन आम परिचय घटिले सहित आम संश्लिष्ट हेले आम भितर हठात गोटे गोटे जिनस जाग्रत हम हठात गोटे दरजा जमी खोलीज आम अन्य गोटे स्थिति को नहीं एमती गोटे नुआ स्थिति गोटे चेतनार नुआ स्थिति जो आलोक प्रवेश कर उष्मता आसो एमती गोटे आनंद आसो जोटा कि मनीष आगुरी केवे अनुभव करना एमती किसी एमती कोटी गुड़े हो जाए ग्रंथि गुड़ फिटी जाऊँ क्या सहित जोड़ी हो जाऊँ गोटे माँ कहते यही सब जिन ही आमको जो आम कृतज्ञतार भावटी आम भर कमी कमी आम ये केते गुड़े पदक्षेप नहीं जावा आम हठात सांगे सांगे जोड़ी दे पार गोटे गभीरतार पर्याय सहित से माँ कहते कृतज्ञता इट इज यू हु ओपन ऑल द क्लोज्ड डोर्स एंड लेट द ग्रेस व्हिच शेप्स पेनिट्रेट डीपली कृतज्ञता हूँ से कि सबू बंद दरजा सब रुद्ध दरजा गुड़ को खोली दिए और कृपा को तुम भितर गभीर भाव प्रवेश कर कार्य करने को गोटे बाट फिटे दिए आम तब शेष पर्याय को आसवा कृतज्ञता को आम केमिति अभिव्यक्त करिपरिबा अभिव्यक्त करने विभिन्न उपाय अच्छी पिला दिने मन पड़ुची आम जिते
विद्यालय को सकाळे जाऊ अप्पा जने थांती से कहती पिला माने मन रखियो जेतले तुम सकाळु ए गेट भीतर दे फाटक भीतर दे प्रवेश करूछ टिके रही जीव रही टिके मन पकेइबो मां को जणेबो मां केते केते लोक हुए तो खाइया पाइ नथिबे मां मु आज घर को भलो खाइबा खाइ के आछि केते केते लोक ठीक भाव पोशाक मध्य पिंधिया को पाउ नथिबे मां मु आज अत्यंत आयरन हिका टिपटॉप पोशाक टे पिंधि के आछि धला पोशाक पुन मन पकेइबो कि आज पागटी केते भलो है सूर्य किरण केते सुंदर हम शरीर को छुई जाउची हम भीतर उष्णता भर दउची जे वर्षा पाग हेतिबो जाहु केते सुंदर वर्षा टोपा सब हम पड़ी कि हम भीतर केते अद्भुत आनंद सृष्टि करछन जिते जिते जिनिस तम पाखे अछि ता पई टिके सेति पई भगवान की कृतज्ञता जणाई देबो मां कृतज्ञता जणाई देबो तापरे तुम फाटक भीतर प्रवेश करिवो देखिवो तुम जीवन को बढे परिवर्तित हे चलछि वास्तव रे कृतज्ञता जणाइबार आ सर्वोत्तम उपाय कोन अछि हम जीवन सब किछि पई हम जदि कृतज्ञता जणाई परथिबा सेटा ही सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हम भीतर दे हबो अभिव्यक्ति आउट उपाय होछि माको सर्वोत्तम उपाय होछि प्रेयर और सर्वोत्तम प्रेयर भीतर सर्वोत्तम जिंस होछि द प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता ही प्रार्थना प्रार्थना आउ किछि मागियार किछि जिंस नै केवल जहा किछि मां अजाचिता देइचंती ता पई हम कृतज्ञता जणाई चलतिया पुन कृतज्ञ अभिव्यक्त करिया मां कहउचंती बेस्ट वे टू एक्सप्रेस वन्स ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन इज टू फील सिंपली हैप्पी जहा भी परिस्थिति अछि मु निजक बारंबार मन पके देउथिबी मु जति खाली खुशी रही पारली सेटा ही सर्वोत्तम उपाय मां को कृतज्ञता जणाइबार तापरे सर्वोत्तम ए शेष पर्याय को एथि आसीबा कारण आ बिना ए जिनसटी संपूर्ण केबे हेबो नै 50 वर्ष तले श्री अरविंदर जन्म शतवार्षिकी आसला मां ए मेसेज टी देथिले जे श्री अरविंद को कृतज्ञता जणाइबार सर्वोत्तम उपाय होची आमे तांको शिक्षार जीवंत प्रतिनिधि होई उठिबा तेणु कृतज्ञतार सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होची आमे मां श्री अरविंद जो रास्ता देखे जो पथ देखे जो शिक्षा हमको देइचंदी आमे तार जीवंत प्रतिनिधि होई पारछि कि नहीं सेया होई उठी पारले ही सेटा ही हबो हमर समग्र सत्तार गोटे सर्वोत्तम कृतज्ञता तांका प्रति मां कहउचंती से जो बाकीटा पढ़े दोछि एकथरा पढ़े अत्यंत चमत्कार लागे टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड श्री अरविंद वी कैन डू नथिंग बेटर देन टू बी ए लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज टीचिंग ए जिंसटी आजिर मुहूर्त अत्यंत तात्पर्यपूर्ण एथि जे आउ सप्ताहटी परे आमे ठीक सप्ताहटी परे आमे पहुंचबा अगस्त 15 रे जोठी कि श्री अरविंदर 150तम जन्म वार्षिकी आरंभ हबो वास्तव रे एटा हम पई एक आह्वान आमे किपरि तांकरी शिक्षार गोटे जीवंत प्रतिनिधि हे परिबा तांकरी शिक्षा को समस्त पाखरे पहुंची परिबा आ पहुंचवार उपाय होची केवल आमे होई उठी केवल वाक्य व्यय माध्यम नुहे हम जीवन चर्या रे तार प्रयोग करी ही आमे अन्य मान पाखरे पहुंचीबा आ क्वेश्चन की पुन श्री अरविंद को आमे केमति कृतज्ञता जणाइबा बाय मेडिटेटिंग ऑन हिज रिमेम्बरेंस प्रत्येक सब परिस्थिति रे हम तो मन पकोथिबा सेही स्मरण ऊपर हम ध्यानस्थ हवा आम भीतर तांको जागृत कर रखिबा जीवंत कर रखिबा जे से तांकर सेही अत्यंत उज्जवलमय जीवंत सक्रिय चेतना भीतर दे आम पे जहा जहा करि जाउचंती ताको मन पकेबा ताको सबले स्मरण आनिबा ए पृथ्वी पई से जाबत जहा जहा करि जाइचंती से ताको हम स्मरण न आसे ताहले ए जिंसटी अधा रहि जिवो तो से जिंसटी हम पाखे स्पष्ट होची कि हमें मन पकेबा आश्रम रो समाधि रो पृष्ठ भाग रे जो मेसेज टी लिखाइतला जो बाणी टी लिखाइतला तारि सहित हमें कृतज्ञता हमें प्रभु को निकट रे असीम कृतज्ञता जणाई आज रो आलोचना टी गेट रखिबा मां कहउचंती तुमे जे कि हम प्रभु को भौतिक आवरण होई रहितिला तुम चरण रे हमें असीम कृतज्ञता ज्ञापन करूछु
तुमे जे कि आम लगी एते सब करिछ, एते सम स्वीकार करिछ, संघर्ष करिछ, दुख जंत्रणा भोगिछ, आशा पोषण करिछ, एते सब सहाय करिछ। तुमे जे कि आम लगी सब किछि संकल्प करिछ, सब किछि प्रयास करिछ, सब किछि प्रस्तुत करिछ और सब किछि संपादन करिछ। तुम सम्मुखरे आमे नत जानू होई मिनति भरा कंठरे प्रार्थना करुछु जे आमे तुम निकटरे जेउ सब कथा लागि ऋणी ताहा जेपरि मुहूर्तक लागि भी केबे भी भूली न जाऊ, ताहा जेपरि मुहूर्तक लागि केबे भी भूली न जाऊ। टू दी आवर इनफिनिट ग्रेटिट्यूड। एभली कृतज्ञता केवल दिव्य जननी ही देखै पारंती और आमको से शक्तिर से कृतज्ञता स्वरूप शक्तिर गोटे मूर्तिमंत प्रतीक हो उठार अच्छी और से कृतज्ञता जड़े ही आम तांकर अत्यंत निकटवर्ती हो पारिबा और आम आम जीवन को तांकरी से शक्ति स्पंदन गोटे लीला क्षेत्र करि परिबा। तेणु मांकर ये जो गुण ये जो विभाव कृतज्ञता से आमर अशेष कृतज्ञता जे ए विभाव नहीं से पृथ्वी पृष्ठ को आसछन जहाँ मध्य जहाँ माध्यम दे आमे से हो उठी पारि। धन्यवाद भाई। समस्त लोतकापूर्ण अश्रु हो जाइथिबो बोधे प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ माँ केते कृतज्ञता ज्ञापन करिसेंती। समाधिर जो पृष्ठ रे लेखा जाइछि आपण जे कि आमर परम प्रभुंकर भौतिक शरीर थिले आम पाई केते किछि करि जाइछंती। हमको बहुत माने हमको से अतिमान शक्ति को आरी आपण प्रदान करिसेंती, केते कष्ट सहिछंती। किंतु आज आमे देखुछे सामान्य टिके भौतिक लाभ मिलिले आमे कृतज्ञता जणै दउछे एवं सेतिक जदि न मिलिला ताहले आमे सेठी निष्ठुरता प्रकाश करुछे। यह डिवाइन नेचर नुहे, टू बी डिवाइन हवा पाई या नुहे। माँ जो कृतज्ञता कथा कहिचंती से कृतज्ञतार पथ जे कि आमर समग्र छिद्र को जीवन जो अग्रगतिर छिद्र गुड़ा को सी बंद कर दिए। कृतज्ञता खाली कृतज्ञता ही सब करें एवं आमको दिव्यत्व रूपांतरित करें। माँ 12टी शक्ति भितर ये हूँ गोटे शक्ति विनम्रता परे कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड। भाई बहुत बहुत आलोचना तात्विक और मार्मिक थिला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आमे कार्यक्रम के आमे विरति घोषणा करवा किछ समय माँ नाम जप सहित माँ 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 माँ। आजर कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाई बापा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु माँ चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को